김우정, and I will present the paper Learning Transfer of Visual Models for Natural Language Supervision. Pre-trained methods which run directly from raw text have revolutionized NLP over the last few years. The development of text-to-text as a standardized input-output interface has enabled task-agnostic architectures to zero-shot transfer to downstream datasets, removing the need for specialized output heads for dataset-specific customization. These results suggest that the aggregate supervision accessible to modern pre-training methods which within web-scale collections of text surfaces that of high-quality crowd-labeled NLP datasets. Then, scalable pre-training methods which run directly from web text result in a similar breakthrough in computer vision. This paper presents the answer to the question. Exciting as proof of concept using natural language supervision for image representation learning is rare. This is likely because demonstrated performance on common benchmarks is much lower than alternative approaches. Instead, more narrowly scoped but well-targeting uses of weak supervision have improved performance. A crucial difference between these weakly supervised models and recent explorations of learning image representations directly from natural language is scale. In this work, the authors crossed this gap and studied the behaviors of image classifiers trained with natural language supervision at large scale. This is the summary of the approach. CLIP pre-trains an image encoder and a text encoder to predict which images were paired with which text in purpose dataset. They then use this behavior to turn CLIP into a zero-shot classifier. Then they convert all of a dataset's classes into captions such as a photo of a dog and predict the class of the caption. CLIP estimates best pairs with a given image. In more detail, in the pre-training stage, while standard image models jointly train an image feature extractor and a linear classifier to predict some label, CLIP jointly trains an image encoder and a text encoder to predict the correct pairings of a batch of image and text training examples. Then we explore training a system to solving the potentially easier proxy task of predicting only which text as a whole is paired with each image and not the exact words of that text. Starting with the same bag of words encoding baseline, they swapped a predictive objective for a contrastive objective in figure 2. And object observes further 4 times efficiency improvement in the rate of zero-shot transfer to ImageNet. As test time, the run text encoder synthesizes a zero-shot linear classifier by embedding the names or descriptions of the target dataset classes. The structure of these text encoders and image class encoders CLIP shows compatible performance compared to fully supervised learning as shown below. Also, it shows better performance than the few-shot method. The result is a graph comparing the exact SOTA vision system and CLIP. If you look at the score, you can see that CLIP VIT shows better results than the existing system. In addition, CLIP has the characteristic of being more powerful by learning
the association between texts, which can be seen in the graph below. The authors have investigated whether it is possible to transfer the success of task-agnostic web-scale pre-training in NLP to another domain. They found that adopting this formula results in similar behaviors emerging in the field of computer vision, and discussed the social implications of this line of research. In order to optimize their training object, CRIP models learn to perform a wide variety of tasks during pre-training. This task learning can then be leveraged via neural language processing to enable zero-shot transfer to many existing datasets. Thank you. 그럼 이어서 코드를 설명을 해드리도록 하겠습니다. 여기서 이제 클립에서 사용된 모델들을 먼저 살펴보고 이제 IPython으로 구현된 코드들을 실행시키면서 한 번 더 설명을 해드리도록 하겠습니다. 먼저 모델들입니다. 여기에서는 이제 기본 모델로 레지넷하고 비전 트랜스포머 모델을 조금씩 수정하면서 사용을 했습니다. 그래서 먼저 보틀렉에 대한 클래스가 보이게 되는데, 이거는 이제 많이 보셨을 텐데 간단하게 짚고 넘어가자면, 이제 여기에서 이렇게 3개의 컨볼루션 레이어로 이루어진 구조로 처음과 마지막에 이제 뭐 원 바이 원 컨볼루션 구조로 되어 있고, 이 컨볼루션 레이어 다음에는 배치 노멀라이제이션 그리고 액티베이션 펑션으로 렐루가 사용된 거를 확인하실 수가 있습니다. 이제 그리고 두 번째 레이어 다음에는 에버리지 풀링이 사용되었고, 이제 마지막에 아웃풋을 낼 때는 이 레지듀얼 커넥션을 이용해 그 아이덴티티를 다시 더해주는 것을 확인을 할 수가 있습니다. 그 다음은 이제 멀티헤드 어텐션을 여기에서는 이제 레지넷에도 쓰고 이 비전 트랜스포머에 당연히 쓰이는데, 이 멀티헤드 어텐션을 하기 위한 클래스입니다. 이 클래스에서는 먼저 이 키 쿼리 밸류 그리고 이제 아웃풋에 대해서 리니어 프로젝션 하는 레이어들을 정의를 해줍니다. 이렇게 정의를 해주고, 그리고 연산에 들어갈 때 쉐입을 지금 하이트와 위스를 합쳐주고 조금 위치를 바꿔줬죠. 그 다음에 포지션 임베딩을 하기 위해서 그 쉐입을 좀 늘려주고, 그 여기에 대해서 포지션 임베딩 한 값을 더해주게 됩니다. 그래서 이 펑셔널 그 라이브러리에 존재하는 그 멀티헤드 어텐션 이라는 거에 이제 정의한 그 프로젝션들의 웨이트와 그리고 바이어스들을 집어 넣어서 이 연산을 수행하게 됩니다. 이 어텐션 클래스를 이제 뭐 트랜스포머 만들 때도 사용하고 그 레지넷에서 이제 마지막 레이어에 사용할 예정입니다. 그리고는 여기서 이제 modified 레지넷이라고 말하는데, 이건 기존 레지넷에서 살짝 수정된 형태로 사용을 하게 됩니다. 여기서 사용된 레지넷은 원래는 그 스템이라고 하는 그 본격적인 그 레지듀얼 레이어에 들어가기 전에 어떤 그 엣지들 같은 거를 잘 뽑아낼 수 있는 그 컨볼루션 레이어가 한 개 정도 존재하게 된 한 개 있었는데, 여기에선 이제 레이어를 한 개에서 3개로 만들었다는 점, 그리고 이제 에버리지 풀링이 스트라이드가 1보다 큰 컨볼루션 앞에 여기 추가되었다는 거, 그리고 마지막 풀링 레이어는 아까
말한 것처럼 그 정의된 어텐션을 적용한다는 것입니다. 보시면은 지금 세 개의 그 스템 컨볼루션 레이어를 일단 정의를 하였고, 그 다음에 이 레이어들은 본격적인 그 레지듀얼 레이어 총 4개 정의를 한 것을 보여주고 있고, 그 어텐션에 대해서도 아까 만드는 그 어텐션 풀 2D를 이용을 해서 이제 그 레이어를 정의를 하게 되겠습니다. 그래서 이거를 적용을 할 때는 이 스템이라는 펑션에 지금 그 컨볼루션 레이어 만든 것들이 들어가게 돼서 그렇게 컨볼루션 레이어 3개를 적용한다는 것이고요. 그 다음에 레이어들을 다 거친 다음에 마지막에 어텐션 풀링 하는 것을, 제가 아까 말씀드린 그 3개 말고는 기존의 레진넷하고 같아서 그렇게 막 그 세부적인 내용은 여기서는 말하지 않고 넘어가도록 하겠습니다. 그리고 또 그 비전 트랜스포머에 또 사용되는 그 레이어 놈, 그 다음에 이제 갤류 액티베이션 펑션을 적용하기 위한 함수들도 존재를 하고요. 이제 트랜스포머에 들어가게 될 함수인데 레지듀얼 어텐션 블록, 이거는 이제 이 어텐션과 그 다음에 MLP 그리고 레이어 놈을 이용을 해서 이제 원래 있던 X에 대해서 어텐션을 레이어 놈하고 어텐션을 이용해서 그 더해준 값을 X로 다시 할당을 하고, 그 할당된 S에 대해서 다시 레이어 놈 그리고 MLP 그리고 이거를 다시 X에 더해주는 과정을 통하는 함수인데, 그러니까 어텐션에 리니어 레이어 포함되게 해서 그거를 레지듀얼 연산으로 기존 X에 더해주는 그런 함수라고 생각하시면 되겠습니다. 이것들을 이제 쌓게 되면서 트랜스포머가 만들어지게 되는데, 여기서도 간단하죠. 앞에서 다 정의를 했기 때문에 이 시퀀셜 내에 이 레지듀얼 어텐션 블록을 레이어 수만큼 쌓아주는 그 과정만 넣어주게 되면은 이 트랜스포머 클래스도 만들어지게 됩니다. 그리고 이제는 비전 트랜스포머. 이 비전 트랜스포머는 이것도 앞서 이제 정의를 했기 때문에 좀 간단하게 여기서 번일 수가 있는데, 일단 이 컨볼루션 레이어는 그 커널 사이즈와 스트라이드 사이즈를 이제 패치 사이즈로 주면서 그 패치 사이즈만큼의 커널로 한번 보고, 그 다음에 스트라이드도 패치 사이즈이기 때문에 그 패치랑 겹치지 않는 만큼 스트라이드를 이동을 해서 그 부분을 봐서 이게 일종의 그러니까 패치를 나눠서 보는 과정이라고 볼 수 있겠죠. 이 컨볼루션 이용해 연산을 이용해 간단하게 할 수 있겠고, 그래서 쉐입이 보시면은 이렇게 바뀌게 되는 거를 알 수가 있겠고, 그 과정과 포지셔널 인베딩 하는 과정, 그리고 레이어 놈, 그리고 트랜스포머를 이용하는 과정이 있게 되면서, 여기서도 그 컨볼루션을 이용한 다음에는 이제 이거를 리쉐이프해서 이제 쫙 프로젝션 하는 과정에서 그 다음에 이제 포지셔널 인베딩을 통하고 이 X에 다시 그냥 트랜스포머를 이용하는 거죠. 그 트랜스포머를 이용을 해서 다시 X를 만들어주고, 그 다음에 이거를 X를 만들어줘서 트랜스포머를 적용하게 돼서 결과값을 도출해내게 됩니다. 그렇게 해서 이게 이 논문 자체가 이제 그 레지넷이나 VIT를 이용을 해서 걔네들에 대한 그
아웃풋들을 가지고 텍스트나 이미지들에 대한 아웃풋들을 가지고 코사인 시밀러리티로 학습을 시키는 거기 때문에 새롭게 추가된 거는 사실 없고 그런 그래서 되게 이 클립에 대한 설명도 보면은 이제 이 클립을 통해서 학습을 하게 되는데 앞에서 만들어 놓은 그 레지넷하고 VIT를 결국엔 이용하는 거예요. 거기 이제 코사인 시밀러리티 보는 것만 좀 추가된 거고. 그래서 이 부분에서는 지금 여기는 이제 선택하는 거죠. 그 레지넷을 사용할지, 트랜스폼을 사용할지, 내가 그 조건에 이 앞서 여기다가 이제 인풋을 넣어줄 건데 레진에 살 건지 비전 트랜스포머를 사용할 건지 선택하는 거고 트랜스포머는 다시 여기에 정의를 해줘야겠죠. 앞서 만든 거에 대해서 여기서 좀 할당을 해주고 그 다음에 여기선 이제 그 텍스트에 대한 그 임베딩도 일어나기 때문에 그 토큰 임베딩 하는 것도 들어가게 됩니다. 그것도 정의를 해줬고 여기 이니셜 파라미터즈는 위에 있는 것들에 대한 그 이니셜라이즈 하는 과정으로 생각하시면 되겠고 그리고 어텐션 마스크도 이제 우리가 알듯이 이제 어텐션 마스크 그 어텐션 과정에 대해서 어텐션 마스크 생성하는 과정이고 그래서 중요한 거는 이제 이 포워드 보시면은 좀 단순하게 이해가 가능하신데 그 이미지 피처는 그 인코디드 이미지라는 함수가 지금 이 비주얼이라는 게 그 모델들이라고 보시면 되겠고 그 이미지가 들어가서 그 모델에서 아웃풋 나온 거 그 피처가 나오게 되겠고 이 텍스트 피처는 토큰 임베딩을 한 토큰 임베딩을 통해 나온 그 X에 대해서 포지션 임베딩하고 트랜스포머를 통해 나온 그 텍스트에 대한 그 피처 그 이미지 피처 그리고 텍스트 피처가 만들어지게 되고 그것들에 대해서 이제 노멀라이즈를 해줍니다. 노멀라이즈를 해주고 이제 그 두 개 간의 코사인 시밀러리티 앞선 그 논문 발표 설명에서도 들으셨겠지만 그 코사인 시밀러리티를 비교하게 되면서 결국에는 이제 한 번도 레이블에 대해서 보지 못한 그 이미지가 들어와도 그 텍스트들 임베딩 한 거랑 비교를 하면서 이 퓨샷에서 그 서포트와 쿼리가 가까운 이미지들에 대해서 클래스 할당하는 것처럼 이제 그 텍스트에 대한 그 레이블이 있기 때문에 그 레이블 텍스트 임베딩 한 거랑 이미지와 비슷한 것에 대해서 가장 높은 것에 프레딕션을 할 수 있게 되는 거죠. 그래서 여기서는 이제 그 이미지와 텍스트에 대한 로짓들 그러니까 이거는 그 코사인 시밀러리티가 적용된 그 매트릭스라고 생각을 하시면 되겠습니다. 이거는 이제 그 웨이트를 비전 트랜스포머에서 이제 32로 할 것이냐 아니면 16으로 할 것이냐 그것에 대한 그런 함수고 이 빌드 모델에서 이 VIT면은 이거는 파라미터 정해서 함수에다가 넣어주겠다는 뜻이에요. 그래서 그 모델에 대해서 클립, 임베딩 디멘전 다 이제 저희가 정의한 어떤 그 함수들에 대해서 파라미터들을 넣어서 앞서 만든 모델들을 빌드하고 그거에 대해서
input 등의 값들을 넣어서 모델을 이제 빌드하게 됩니다. 이런 모델들이 있는데 이거를 그래서 그 아이파이썬으로 한번 돌려가면서 결과랑 같이 그럼 확인을 한번 해보도록 하겠습니다. 일단은 정의된 모델들을 가지고 아이파이썬에서 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 여기서 사용 가능한 이제 모델들을 리스트로 확인을 할 수가 있겠고, 여기서는 이제 그 비전 트랜스포머를 사용할 건데, 이 모델 파라미터가 얼마고, 이제 레졸루션이 얼마고, 콘텍스트 렌스가 얼마고, 이제 보케블러 사이즈는 얼마다 라는 거를 확인하는 과정인데, 여기서 그 콘텍스트 렌스라는 거는 여기서 이제 그 77이라고 나오는데 77 이상 되는 거는 그 77 이상 되는 거는 자르거나 아니면은 그것보다 사용을 못하게 그렇게 설정을 할 수가 있는 거고, 이게 지금 이 로드라는 거에서는 그 모델을 말 그대로 저장된 모델을 로드에서 가져오고 그리고 프로세싱하는 뭐 텐서로 바꿔주거나 그 노멀라이즈하는 과정들을 담은 거를 가져오는 부분이라고 할 수가 있겠습니다. 네, 그래서 여기서 이렇게 확인해 보면은 리사이즈하고 센터 크롭하고 텐서로 바꿔주고 노멀라이즈하는 과정 이걸 확인할 수가 있죠. 그리고 텍스트 같은 경우에는 이거를 이 텐서로 어떻게 바꾸느냐, 그 토크나이즈하는 과정이 간단하게 있는데 지금 그 토크나이즈 하는 게 스타트와 엔드 포인트가 있어서 이 중간 값들이 이제 뭐 헬로 월드에 대한 그 토크나이즈한 과정이고, 제가 그래서 뭐 같은 단어들을 이렇게 쫙 한번 해봤어요. 그러니까 같이 나오게 되는 걸 확인할 수가 있죠. 이런 식으로 토큰 임베딩 하는 과정이 있게 되겠고, 그래서 이거를 그 이미지들에 대해서 일단 한번 어떤 그 디스크립션들을 통해서 이미지 10개와 디스크립션을 이제 매칭 시킨 다음에 걔네들을 가지고 코사인 시밀러리티를 임베딩된 피처로 코사인 시밀러리티를 한번 비교를 해볼 건데, 그 디스크립션에 대한 거는 그 그림에 대한 일종의 설명이라고 할 수 있겠죠. 어떤 정보들을 담고 있는 설명이라고 할 수가 있겠고, 그러니까 뭐 카메라는 카메라인데 어떤 사람이 그 삼각대에 있는 카메라를 보고 있는 좀 자세한 설명들이죠. 여기 정보가 좀 더 담겨 있는 그런 설명들을 매칭시켜서 한번 확인해 보겠습니다. 이거는 단순히 그냥 그 매칭시킨 거를 비주얼라이즈 한 건데, 이 사진이 네, 이런 설명이 될 수 있다, 이렇게 설명될 수가 있다 라는 것이고, 이제 각각 이 텍스트와 이 이미지를 이 피처로 만든 다음에 코사인 시밀러리티를 비교를 해볼 겁니다. 그래서 여기 그 디스이스하고 그 디스크립션을 추가해줘서 얘를 토큰으로 만들고, 인풋 이미지는 네, 텐서로 만들어서 지금 이 인코드 이미지와 그 인코드 텍스트, 그 이미지 피처와 텍스트 피처로 만드는 아까 설명드렸던 그 과정을 통해서 이 피처들로 둘 다 만들어주고, 노멀라이즈 하는 과정, 그리고 시밀러리티를 구합니다. 그 텍스트 피처와 이미지 피처를 이제 다 프로덕트를 통해서, 이건 이제 매트릭스 멀티플리케이션 하는 과정인데, 이 피처들을 매트릭스 멀티플리케이션 하면은 각각 이제 다 프로덕트 하는 과정이니까, 그래서 이것도 비주얼라이즈를 하면은 보시면은 되게 여기서는 이상적으로 됐죠.
각 이제 설명에 잘 맞게 이 다이아고널한 부분들이 제일 높은 값을 띄도록 되게 이상적인 결과가 나왔습니다. 이런 것들이 이제 그래도 자세한 설명이어서 이 텍스트에 대한 정보를 이게 시밀러리티를 잘 뽑았다는 거는 텍스트에 대한 정보를 잘 피처로 만들어냈고 이미지들에 대한 정보도 피처로 만들어내서 그 피처들을 잘 매칭할 수 있는 능력을 갖고 있다라고 생각을 할 수가 있겠죠. 근데 여기선 이제 좀 자세한 설명이었는데 이제 그거를 단순히 레이블만 가지고 이 사진은 뭐 예를 들자면 뭐 레이블이 컵이면은 이 사진은 컵이다. 뭐 이 사진은 남자이다. 뭐 이 사진은 모터사이클이다. 뭐 그런 식으로 좀 단순한 텍스트, 어떤 설명이 아니라 그런 레이블들을 가지고 디스크립션을 줄 거예요. 이제 우리가 저 디스크립션을 저렇게 만들면 좋겠지만 저렇게 만드는 거는 굉장히 어렵죠. 그렇게 돼 있는 데이터 셋도 사실 존재하지 않을 거고 레이블만 보통 가지고 있기 때문에 이 단순한 그냥 this is a photo of a에다가 레이블을 붙여서 이 사진은 뭐 레이블이다 이렇게 하는 그 텍스트 디스크립션을 가지고 이제 그걸로 한번 프레딕션을 해볼 거예요. 코사인 시밀러리티가 가장 높은 레이블로 프레딕션을 할 건데 여기서도 과정은 똑같아요. 단 이제 코사인 시밀러리티 구한 거에 이제 그 소프트맥스를 붙여서 프레딕션 하는 과정만 추가된 거죠. 이것도 이제 비주얼라이즈를 해보면은 여기서는 뭐 컵 같은 건 좀 쉬워서 이제 잘한 것 같고 이거는 조금 이 스윗페퍼가 뭔지는 잘 모르겠는 캐실 텐데 그렇게 막 잘하진 못한 것 같고 얘도 이제 캐슬이라는 게 나왔고 여기는 남자 맨이라는 거는 어느 잘했고 이게 뭐 카메라일 수도 있을 것 같은데 그 정확히는 잘 모르겠어. 뭐 로켓 같은 거는 정확히 맞췄고 모터사이클도 맞췄고 원도 맞췄고 이거는 조금 아니죠. 그래서 이 레이블만 하는 과정은 좀 틀리는 게 있더라도 그래도 어느 정도 잘 맞춰서 이게 이제 텍스트 정보들을 이용을 해서 좀 더 그 제로샷 하는 거에 있어서 좀 더 도움을 줄 수 있다는 거를 이제 확인을 할 수가 있는 그런 페이퍼였다고 볼 수가 있겠습니다. 네, 저희 발표는 여기까지고, 네, 발표 들어주셔서 감사합니다. Hi, I'm Yerin Kim from ISS Lab, which is Information System Security Lab. I prepared paper presentation and code review for learning transferable vision models from natural language supervision. Firstly, I am going to briefly summarize the paper. According to the contents in the paper, I will introduce the concepts of the paper by showing the problems on computer vision and solution to mention about the motivation of this paper. Next, I will tell you about the methodology of the model and performance of this model. Also, I will show you the limitation and contribution of this paper. So, let's start. Although deep learning has revolutionized computer vision, current approaches have several major problems. To be specific, typical vision datasets are labor intensive and costly to create while teaching only a narrow set of visual concepts. Also, standard vision models are good at one task and one task only, and require significant effort to adapt to a new task. And then models that perform well on benchmarks have disappointingly poor performance on stress tests. Therefore, the paper presents a neural network that aims to address these problems
that is trained on a wide variety of images with a wide variety of natural language supervision that's abundantly available on the internet. The CLIP model means contrastive learned language image pre-training. CLIP builds on a large body of work on zero-shot transfer, natural language supervision, and multimodal learning. It shows that scaling a simple pre-training task is sufficient to achieve competitive zero-shot performance on a great variety of image classification datasets. This method uses an abundantly available source of supervision, the text, paired with images found across the internet. In order to solve this task, CLIP models needs to learn to recognize a wide variety of visual concepts in images and associate them with their names. As a result, CLIP models can then be applied to nearly arbitrary visual classification tasks. Then let's introduce the advantages of the CLIP model. Firstly, CLIP is highly efficient. In small to medium scale experiments, the contrastive objective used by CLIP is 4 times to 10 times more efficient at zero-shot ImageNet classification. The second choice was the adoption of Vision Transformer. In the end, best performing CLIP model trains on 256 GPUs for 2 weeks, which is similar to existing large-scale image models. Secondly, CLIP is flexible and general. The best CLIP model outperforms the best ImageNet model, the noisy student efficient net L2, on 20 out of 26 different transfer datasets. Despite these advantages, the CLIP model has limitations. While CLIP usually performs well on recognizing common objects, it struggles on more abstract or systematic tasks such as counting the number of objects in an image and on more complex tasks such as predicting how close the nearest car is in a photo. CLIP also still has poor generalization to images not covered in its pre-training dataset. To summarize CLIP model, CLIP allows people to design their own classifiers and removes the need for task-specific training data. Additionally, given that CLIP does not need task-specific training data, it can unlock certain niche tasks with greater ease. And CLIP learns a wide variety of tasks during pre-training. So I think that CLIP model will improve the performance of various fields of computer vision by overcoming the limitations of the limited dataset. Thanks for listening. 그러면 이어서 코드 리뷰를 진행하도록 하겠습니다. 앞선 논문 발표에서 간단하게 클립 모델이 어떻게 구성되는지를 설명을 들었지만 각각 모델에 대해서 디테일한 부분에 대한 설명은 생략하고 지나갔기 때문에 이 부분에서 모델에 대한 간단한 설명을 하고 또 그에 대응되는 코드를 설명드리도록 하겠습니다. 그래서 일단은 클립 모델을 처음에 구성하는 과정이 컨트라스티브 프리트레이닝 과정이 되는데요. 일단 클립 모델의 가장 큰 특징은 뭐 이미지 넷과 같은 이미 레이블과 그리고 그에 해당하는 이미지가 있는 이미지 클래스들이 있는 이 데이터셋을 이용해서 학습시키는 게 아니라 인터넷에 있는 수많은 데이터들을 추출을 하여서 인스타그램 같은 데이터는 해당 이미지에 그 밑에 해시태그 같은 글씨들이 있는데 이런 것들을 추출해서 학습시키는 게 포인트이기 때문에 각각 인터넷에서 추출한 이미지랑 텍스트 페어를 가지고 인베딩 과정을 진행하게 됩니다. 그래서 텍스트는 텍스트 인코더를 통해서 변형을 해줘서 각각 싱글 벡터 오브 텍스트를 생성을 하게 해주고 각각은 미니 배치로 생성돼서 들어가게 됩니다. 그리고 이미지 같은 경우는 이미지 인코더를 통해서
각각 이미지를 representation 하는 그런 피처들을 추출하게 되는데, 그래서 이 이미지 인코더르는 레즈넷이나 아니면 비전 트랜스포머와 같은 VIT 모델과 같은 모델을 사용을 하게 됩니다. 그래서 각각의 각각에 있는 모든 텍스트 세트가, 그리고 각각 이미지에 대한 모든 리프레젠테이션 피처들을 합쳐갖고 이렇게 테이블을 구성을 하게 되고, 그리고 각 방향에 대해서 가로 방향과 세로 방향에 대해서, 즉 한 이미지에 대해서 모든 텍스트 레이블로 소프트맥스 클래시피케이션을 진행하고, 또 반대로 또 한 텍스트에 관해서 모든 이미지 레프레젠테이션 피처에 대한 소프트맥스 클래시피케이션을 생성을 해서 컨트라스티브 러닝을 진행을 하게 되는데요. 즉, 지금 대각선 부분이 각각 매칭되는 페어라고 한다면 정답과 가깝게, 정답과는 가깝게, 그리고 정답 이외의 부분에는 멀게끔 학습을 시키는 게 포인트입니다. 그래서 일단 그거에 해당되는 코드를 보게 되면요. 지금 클립 같은 경우는 주피터 노트북으로 상당히 되게 보기 좋게 되어 있는데요. 일단은 깃허브에서 다운받은 코드를 인풋 시켜주고, 그리고 앞부분은 파이토치랑 넘파이 쓰기 때문에 그 부분 임포트를 해줍니다. 그리고 또 클린 모델을 불러오는 과정을 거치게 되는데요. 클린 모델에 대한 거는 여기 코드가 다 있는데요. 그래서 클린 모델에 대한 코드를 바로바로 불러서 쓰는데, 일단 주요한 주피터 노트북 코드를 우선적으로 보면서 이에 대응하는 모델들을, 이에 대응하는 그 함수들이 필요하면 클립 py 함수 가서 보도록 하겠습니다. 그래서 일단은 클립을 임포트를 해주는데요. 클립에서 사용하는 모델들이 같이 임포트 되게 됩니다. 그래서 지금 레즈넷 모델과 VIT 모델을 임포트하는 거를 보실 수 있겠는데요. 이거를 임포트하는 이유는 앞서 말씀드렸듯이 이미지 인코더로 레즈넷이랑 VIT를 사용하기 때문에 관련된 모델을 전부 다 인풋을 하게 됩니다. 그래서 그 다음 부분은 모델하고 쓰는 이미지를 임베딩 해주는 과정, 그러니까 텍스트랑 이미지 임베딩 모델을 로드 해주고, 그리고 이미지 인풋 데이터랑 텍스트 인풋 데이터에 대한 사이즈를 확인해 주는 과정인데요. 여기 보시면 지금 얘는 약간 보여주기 위한 모델이기 때문에 수많은 사진을 이용해서 하지는 않고 있고, 약간 작은 사이즈로 진행을 하고 있습니다. 그래서 얘는 일단은 지금 모델은, 이미지 임베딩 모델은 지금 VIT 모델로 선택을 했는데요. VIT 모델 말고 다른 모델을 쓸 거면 이 안에서 바꿔주시면 됩니다. 왜냐하면 지금 clip.py 가면 지금 모델스에 아까 불렀던 모든 모델이 저장되어 있기 때문에 이 모델은, 이미지 임베딩 모델은 바꿔서 사용을 할 수가 있고, 그리고 이미지 레졸루션은 여기서는 224로 만들고, 그리고 컨텍스트 랭스는 77로 제한을 해서 사용을 하게 됩니다. 그래서 이 부분은 그냥 간단한 부분이라서 넘어가고, 일단은 이미지를 넣기 전에 프리프로세스 과정을 거치게 되는데요. 이미지 사이즈를 리사이즈하고, 그리고 센터 크롭 해갖고 모델에, 그 텐서 모델에 들어가기 알맞도록 이미지 프리프로세싱하는 과정을 거치게 되는데, 얘는 그냥 이미지 인풋할 때 쓰는 가장 기본적인 형태로 모델에 맞게끔만 바꿔주시면 됩니다. 각각 아까 임베딩하는 모델에 맞게끔 바꿔주면 되고, 그 다음에 텍스트 프리프로세싱 과정을 거치는데요. 이렇게 센텐스로 들어갈 수 없기 때문에 얘를 토큰화하는 과정을 거치게 됩니다. 그래서 클린 모델에서 토크나이즈 모델을 갖고 오게 되는데요. 보시면 그냥 여기 기본적인 토큰화 시키는 모델 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 그래서 그냥 얘는 센텐스를 토큰화 시키는 과정이고, 그 다음에는 일단 필요한 모듈들
인풋하고 그리고 본격적으로 우리가 사용할 이미지랑 텍스트들을 로드하는 과정입니다. 그래서 이미지 파일에서 사용할 이미지들을 불러와주고 그리고 각각 이미지에 매칭되는 텍스트들을 가져와서 준비를 해주게 됩니다. 그래서 지금 예시로 보여줄 텍스트랑 이미지는 총 8개고 보시면 지금 다크모드라서 잘 안 보이는데 이 첫 번째 그림에 대해서 describe 하는 텍스트는 a page of text about segmentation 이라든가 그리고 요 말 사진은 a black and white silhouette of a horse 이런 식으로 각각의 이미지에 대한 텍스트 디스크립션이 텍스트 디스크립션이 있게 됩니다. 그래서 이 피처들을 임베딩 해줄 거고요. 그래서 이 피처들을 어떻게 해줄 거냐면 텍스트 인코더랑 이미지 인코더를 통해서 지금 피처들을 익스트랙트하고 집어넣어 주게 됩니다. 그래서 얘는 모델 코드에 있는데요. 보시면 그냥 상당히 심플하게 이미지 피처 추출하고 텍스트 토큰 추출해서 피처 추출하는 그냥 그런 모델 사용하고 있음을 확인하실 수가 있습니다. 그래서 여기까지 지금 앞에서 봤던 텍스트 인코더랑 이미지 인코더 써갖고 각각 피처를 추출하는 모델이고요. 여기서 중요한 거는 지금 포인트가 정답과는 가깝게 다른 부분과는 멀게 학습을 시키는 거니까 과연 이 정답을 나타낼 수 있는 게 뭐냐 하면 코사인 시뮬러리티를 이용해서 각각의 페어에 대한 닥 프로덕트를 계산을 해주게 됩니다. 그래서 보시면 지금 시밀러리티 계산을 해주고 있음을 볼 수 있고 이 각각 계산한 시밀러리티에 대해서 여기 밑에 이렇게 표를 만들고 있는데요. 지금 보시면 여기 있는 첫 번째 이미지랑 A page of text about segmentation이라는 이 텍스트 디스크립션이 가장 같은 정답의 레이블이기 때문에 보면 코사인 시밀러리티가 0.3으로 가장 높음을 알 수 있습니다. 그래서 지금 가로에 존재하는 이 밝은 색깔이 이 노란색이 다 정답과 맞는 페어라고 볼 수 있는데 당연히 코사인 시밀러리티가 아주 높은 거를 볼 수 있습니다. 그래서 여기 있는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 번째 사진을 보면 얘도 마찬가지로 레이블이 cup of coffee on a 뭐지? 약간 잘렸는데 so 잠시만요. 뭐라고 되어 있었나 보면 saucer 그냥 이렇게 되어 있네요. 그래서 얘 같은 경우도 지금 코사인 시밀러리티가 0.29로 가장 높습니다. 보면 정답 레이블은 거의 0.3 정도의 코사인 시밀러리티를 보이는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 이거를 이용해서 학습을 시키게 되는데요. 지금 여기서는 전체적인 클립 모델에 대한 구조를 보여주기 위함이기 때문에 이렇게 샘플로 8개의 사진에 대한 거를 보여주고 지금 실제로는 사용하는 사진이 인터넷에서 거의 가져온 사진이기 때문에 엄청나게 많기 때문에 지금 이런 과정을 반복을 해서 각각 그 레이블과 맞는 이미지 레프레젠테이션을 학습을 시키게 되겠죠. 그래서 이렇게 학습을 시키면 앞에서 봤던 컨트라스티브 프리트레이닝 과정이 전부 끝나게 됩니다. 그래서 두 번째로 이제 실제로 얘가 잘 맞는지를 테스트를 해봐야 되기 때문에 이렇게 우리가 클린 모델을 통해서 이미지랑 텍스트 레이블을 학습을 시켰는데 얘가 실제로 클래시피케이션에 잘 적용이 되는 게 목표이기 때문에 다른 이미지 레이블이 있는 셋 여기서는 뭘 썼냐면 여기 C4백을 써갖고 이 이미지 데이터셋을 써갖고 테스트를 하게 됩니다. 그래서 테스트 과정을 잠깐 그림으로 본 다음에 다시 보면 이 데이터셋 같은 경우는 각각의 레이블에 대해서 해당하는 이미지 셋들이 있잖아요. 그래서 그 이미지 셋들을
그대로 레이블, 이미지 셋의 레이블을 그대로 사용하는데 얘를 텍스트 디스크립션으로 어떻게 만드냐면 a photo of a 한 다음에 오브젝트 부분에 레이블을 넣게 됩니다. 그래서 a photo of a plane, a photo of a car 이런 식으로 해서 각각의 텍스트를 생성을 하게 되고 요 텍스트 인코더를 통해서 트랜스포머를 이용해서 인코딩을 하게 되는데 그래서 모든 레이블을 클래시피케이션에 사용하게 됩니다. 이 플레인부터 벌드에 해당하는 모든 레이블을 다 사용을 하게 되는데 이 T1부터 TN에 해당하는 레이블이 각각 이 모든 레이블이라고 보시면 되겠고 그래서 지금 이미지가 들어갔을 때 이미지 인코더 아까 봤던 레지넷이나 VIT를 통해서 각각의 이미지를 대표하는 피처들을 뽑아내고 그 피처에 대해서 아까 봤던 요 모든 레이블 셋들 T1부터 TN과 전부 다 이너 프로덕트를 계산해서 가장 비슷한 레이블을 추출하게 됩니다. 그래서 여기서 특징은 프레딕션 하는 게 포인트이기 때문에 앞에서 트레인 데이터셋과는 완전히 다른 데이터셋을 사용을 하게 됩니다. 그래서 보시면 코드를 보면 이렇게 레이블이 붙어있는 트레인에 쓰지 않은 이 데이터셋을 인풋을 하게 되고 그리고 지금 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이 데이터셋에 있는 레이블들을 This is a photo of a dog 이런 식으로 텍스트 디스크립션으로 생성을 해주게 됩니다. 그리고 이렇게 생성한 텍스트 디스크립션을 다시 센텐스로 쓸 수가 없으니 토큰화하는 과정을 거치게 됩니다. 그 다음에 아까 앞에서 말씀드렸듯이 모든 텍스트 디스크립션을 클래시피케이션에 이용을 하게 됩니다. 그래서 각각 하나의 이미지에 대해서 모든 텍스트 레이블들과 텍스트 디스크립션과 비교를 해서 가장 시뮬러리티가 높은 텍스트 디스크립션을 추출을 하게 되고 얘가 실제로 맞는지 확인을 하는 과정을 거치게 됩니다. 그래서 결과적으로 보시면 지금 성능이 되게 정확하게 분류가 되고 있음을 보실 수가 있는데 지금 첫 번째 사진의 같은 경우는 얘는 왜 배드라고 추출했는지 모르겠는데 약간 잘못 추출이 된 것 같고요. 그리고 두 번째 사진의 경우에는 지금 워맨이라고 잘 추출을 했습니다. 그리고 세 번째 사진의 경우도 로켓이라고 추출을 잘 했고 그리고 캣의 경우도 스윗 페퍼이라고 잘 추출을 하고 있지가 스윗 페퍼? 얘는 한번 확인을 해봐야 될 것 같고 그 다음에 얘도 캐롤 그리고 다음 사진은 컵 그 다음 사진은 보이와 맨이 상당히 높은 비중이 나타났고요. 그리고 마지막 사진은 모터사이클로 잘 분류를 하고 있음을 보실 수 있습니다. 그래서 지금 완전히 다른 데이터셋으로도 이렇게 잘 분류를 하고 있음을 보실 수가 있는데요. 그래서 당연히 이렇게 성능이 좋게 나올 수밖에 없는 게 특히 얘가 기존의 이미지넷 같은 경우는 너그라고 카테고리를 나누어서 그 너그에 해당되는 이미지를 학습을 시켰는데 이 너그라고 학습을 시키는 것보다는 예를 들어서 강아지 사진에 펍이라는 단어를 학습을 시키는 게 좀 더 디테일하게 분류가 되겠죠. 왜냐면 그 이미지 내에서의 넋 사진에는 되게 뭐 작은 강아지도 있고 그냥 약간 나이든 강아지도 있고 나이든 개도 있고 이렇게 다양하게 있을 텐데 지금 인터넷에서 갖고 온 이미지를 통해서 학습을 시키게 되면 펍이라는 단어에 정말 작고 귀여운 강아지를 연관시키게 되면 같은 강아지라도 얘가 펍인지 아니면 덕인지까지 디테일하게 분류가 되기 때문에 더 좋은 성능을 보여주고 있습니다. 하지만 얘는 논문에서도 나오는 부분인데 아무리 그래도 인터넷에서 있는 이미지를 기반으로 지금 학습을 시켰기 때문에 인터넷에서 찾을 수 없는 정말 특수한 이미지의 경우에는 그 특수한 이미지로 프리트레이닝한
모델보다는 성능이 떨어진다는 리미테이션이 존재하게 됩니다. 하지만 이미지넷으로 학습시킨 모델을 이미지넷으로 프리트레인 시킨 모델에다가 이미지넷을 넣고 분류하는 것과 지금 인터넷에서 추출한 이 사진에다가 이미지넷 사진을 넣고 파인튜닝 시켜서 분류를 했을 때 거의 비슷한 그런 퍼포먼스가 나오기 때문에 상당히 좋은 효과도 지니고 의의도 지닌 모델이라고 생각합니다. 그래서 제가 준비한 코드 리뷰랑 페이퍼 프레젠테이션은 여기까지이고 부족했지만 열심히 준비했으니 들어주셔서 감사합니다. Hello, my name is Hyunwoo Ko, and I will present Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision, and it is also called CLIP. I will go through the paper, and Byun-Yoon Sun Hagu will do the code review. I will firstly go through introduction and background of this paper, and then tell you about the main idea of this paper and its analysis. And at the end, there will be the code review by Byun-Yoon Sun. You will be familiar with these pictures from computer vision tasks. First one is image classification, which is training the model to classify the given data. The second one is the localization task, which can tell us where the cat is. The last one is the detection problem, where and what the given objects are. Like this common task in computer vision, models were trained to predict the predefined categories. And if there is a new data of unseen category, additional label is needed for the given data. This will restrict the form of supervision and limit their generality and usability. And this paper tries to solve this problem using raw text. However, this concept of using raw text and even using text that can be collected on the web was already a familiar idea in NLP, which is natural language processing. NLP has been developed from the past, and there are more of recent research using transformer. Especially the development of text-to-text made the zero-shot transfer possible of task-agnostic problems such as GPT-3. And also there were a lot of development in multimodal research area using image and text information together, such as image retrieval, text-image modeling, and masked language modeling. Among many methods, there was a research using weak supervision setting in 2018, and the result was successful that the accuracy increased over 5%. However, image representation using text information has been low accuracy. The author of this paper said the problem of zero-shot setting was using a static softmax classifier for prediction. And they also suggested the new method called CLIP. First of all, CLIP stands for Contrastive Language Image Pre-training. As you can see on its name, it uses contrastive and zero-shot learning method. It starts with input images and paired sentences randomly sampled from the data. And CLIP consists of two encoders for each modality. Each encoder encodes information into the feature vector, and they calculate the cosine similarity between these vectors. And with these similarity values, CLIP uses the softmax classifier. For example, when we have red box, and the third one will be the right answer, and
while doing this, we can minimize the usual cross-entropy loss for this. And we do this with each row and column and minimize the average cross-entropy loss. And as you guys are familiar with this, it stands for the influency loss. As the result of this pre-training, we can get the encoders which connects each modality to a shared multimodal embedding space. Next is the part that we use pre-trained encoders to zero-shot learning. When there are labels to classify, it needs to be constructed into the next text prompt using a template such as a photo of a picture of something like this. This is because it tends to be better to work for the text encoder than just words. And they put these prompts to the text encoder to get the text feature vector. Then they take an image that we want to classify and obtain corresponding image features. Now, with the feature vectors for all labels and input image, we can calculate the cosine similarities between two feature vectors. This process will get to the point of selecting the feature vectors for the label that is the closest distance to the image vector. CLIP can perform this classification based on textual level information without any fine-tuning or extra training of a classification model. And this is how CLIP processes the zero-shot classification. Next is the analysis of these two main methods. First figure is the comparison between zero-shot accuracy of CLIP with the ResNet 101. It seems that CLIP performs well as much as ResNet 101, and even some cases, the result of CLIP was much better, such as ImageNet Sketch and ImageNet A. The graph on right shows that the contrastive learning approach is much more effective than the original prediction. And the author of this paper mentioned that this is perhaps the original prediction has to be done by each word, not like a contrastive way comparing short prompts, and it only matters whether it is right or wrong. So it will be a much easier task. And compared to these two methods, Transformer took the longest time to get the same accuracy, which means the least efficiency. In order to check the representation ability, they used the linear probe. Linear probe is the training of linear classifier using a feature vector of input image X obtained by using pre-trained model. So with the evaluation data set, the linear probe trains the logistic regression classifier on image features. These two graphs shows the average linear classification accuracy regarding computation by each models. And we can see that the average score on CLIP model increases linearly with the compute increases, and the CLIP with VIT outperformed than other models in both graphs. Next is the results of performance by comparing to a fully supervised baseline of a linear probe fitted on top of ResNet 50. The performance between individual tasks were quite varied. Car recognition, action, and OCR, food kinds of data set better performs from zero-shot CLIP models. On the other hand, domain specific tasks such as
such as self-driving and medical data set, the performance of Clip was worse than ResNet. And next is the prompt engineering and ensembling. By replacing each word with the prompt, it could be used to disambiguate similar words. And they also used ensembling method for common context levels, such as a photo of a big banana and a photo of small banana. These two methods eventually improved the average score and also helped to gain 4 times of efficiency gain. To conclude, CLIP investigated that task-agnostic raw text pre-training can also be used in computer vision field, and it used contrastive and zero-shot approach. Some of the results were comparable to other methods, but zero-shot performance was below the SOTA and weak in abstract and out-of-distribution task. However, I thought it was quite successful investigating the possibility to use the raw text in computer vision field. Next, 변운선 Hagu will go through the code review. Thank you. 네, 그러면 그 컨트라스티브 랭귀지 이미지 프리트레이닝 모델인 클립의 코드 리뷰를 시작하도록 하겠습니다. 저는 발표를 맡은 변윤선입니다. 클립 코드는 오픈소스 깃허브가 존재하고 있고 오픈 API가 있기 때문에 손쉽게 사용을 할 수 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 실제로 이제 깃허브의 클립 코드를 살펴보시면 주요 파일은 크게 다음과 같이 클립 파일, 모델 파일, 그리고 심플 토커나이저 파일까지 총 3가지로 구분이 되어 있습니다. 오늘은 각 파일에 대한 구성과 블록별 그 역할에 대해서 살펴보고 예시를 통해서 코드를 리뷰하도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 파일인 이 토크나이저 파일 같은 경우에는 클립에서 사용되는 텍스트 랭귀지를 작은 토큰 단위로 자르는 과정을 수행하고 있습니다. 이때 이 토큰에 해당되는 것은 단어나 단어구 혹은 의미를 갖는 문자열이 해당된다고 보시면 될 것 같습니다. 이 중에서 조금 아래쪽으로 내려보시면 이 심플 토커나이저라고 되어 있는 클래스가 있습니다. 심플 토커나이저 클래스에서는 직접적으로 토커나이징을 수행하는 파트라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 해당 부분에서 먼저 그 서브워드를 저장해 두었던 보캐블러리 파일을 기반으로 토큰 단위의 디코딩을 수행하고 이것을 잘게 나누어진 그 토큰을 머지를 다시 하면서 다시 리스트화하는 과정을 수행하는 단계라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 보시면 줄이 바뀔 때 이제 1차적으로 스플릿을 진행을 하고요. 2차적으로는 공백을 기준으로 스플릿을 진행한다는 것을 확인할 수가 있습니다. 이러한 부분들 머지된 리스트와 알파벳과 이제 특수 문자를 포함하고 있는 ASCII 코드에 대한 부분들을 합하여서 최종적으로 이제 보캐블러리 리스트를 구성을 하게 되는데 실질적으로 이 토큰화가 이루어지는 부분은 이 부분이라고 보시면 될 것 같습니다. 이렇게 토큰화된 이 서브 워드들이 들어있는 보캐블러리 리스트를 합하여서 최종적으로는 딕셔너리 형태를 이제 구성하는 것이 이 트랜스포머의 인풋으로 이제 이후에는 사용이 되게 됩니다. 이 아래쪽에 있는 BPA 함수 같은 경우에는 페어 인코딩을 통해서 단어 토큰화를 수행하는 파트라고 보시면 될 것 같습니다. 특정 단어를 의미가 있는 최소 단위로 분리를 해서 처음 보는 토큰이 없도록 만들기 위한 파트라고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 그 다음으로는 인코드 함수와 디코드 함수 2가지가 존재하는데 인코드 함수 같은 경우에는 그 토크나이저의 인코더라고 생각을 하시면 됩니다. 공백을 지운 다음에 앞서서 말씀드렸던 그 BPA 과정을 수행을 하고 이후에 트랜스포머에서 학습할 수 있는 형태로 토큰을 만들어서 반환하는 역할을 수행합니다. 디코드 함수는 그 반대의 역할을 수행한다고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 앞서서 인코더의 그 키나 밸류 값을 반대로 이제 반환을 하게 되고 앞서서 토큰화 했었던 서브 워드들 같은 경우에는 다시 원본 워드 형태로 만드는 함수라고 보시면 됩니다. 이와 같은 함수들을 기반으로 해서 텍스트 랭귀지는 작은 토큰 단위로 스플릿되고 이것을 이제 이후에 트랜스포머 인풋으로 사용할 수 있게 됩니다. 그래서 추후에 다시 이제 워드 형태로 복원하는 데에도 해당과 같은 이 함수들을 활용을 하게 됩니다.
다음으로는 클립 파일에 대해서 확인해 보도록 하겠습니다. 처음에 이 클립의 그 이미지 인코더로 사용되는 백본 네트워크를 다음과 같은 6가지 정도로 설정을 할 수가 있습니다. 이는 그 논문 내에서 실험하고 있는 백본과 동일하다라고 보시면 될 것 같고요. 뭐 예를 들면 레즈넷 50이나 레즈넷 100과 같은 모델, 혹은 이 VIT 32나 16과 같은 모델이 있습니다. 이와 같은 자세한 부분은 이제 논문에서 확인을 하시면 좋을 것 같고요. 해당 파일에서는 어떤 페어로 구성되어 있는 이 이미지를 RGB로 변환하거나 아니면 리사이즈하는 함수들이 있고, 이를 이제 실질적으로 그 모델로서 이제 불러오는 파트들로 최종적으로 구성이 되어 있는데, 방금 말씀드렸던 그 이미지를 RGB로 이제 변환하는 파트가 해당 함수라고 보시면 될 것 같고요. 리사이즈를 하거나 다른 트랜스포메이션을 진행하는 파트가 이 트랜스폼 함수라고 보시면 될 것 같습니다. 맨 마지막에 있는 이 토크나이즈라고 하는 함수가 있는데, 이 토크나이즈라고 하는 함수에서 인풋 랭귀지에 대한 토큰화된 그 리프레젠테이션 역할을 이제 수행을 하게 되는데요. 함수를 통해서 인풋 스트링의 수나 아니면 텍스트 랭스에 대한 그 2차원 텐서가 최종적인 아웃풋으로 반환되는 것을 알 수 있습니다. 마지막으로 이 세 번째 파일인 모델 파트에서는 실제 모델에 사용되고 있는 각 모듈과 레이어에 대한 구성을 하는 파트입니다. 이 클립 모델은 다음과 같은 이 바틀렉 블락을 이제 포함을 해서 모든 컨볼루셔널 레이어에 대해 스트라이드를 1 또는 3로 이제 지정을 하게 되고, 에버리지 풀링을 추가하는 형태로 모델을 구성하고 있습니다. 이 해당 블락에서는 컨볼루션이나 배치 노멀라이제이션, 렐루 펑션, 풀링과 같은 과정들을 이제 3번씩 반복을 해서 최종적인 아웃풋을 산출을 하게 됩니다. 이 어텐션 풀 2D라고 하는 이 클래스에서는 어떠한 2D 이미지가 들어왔을 때 이 이미지에 대한 멀티헤드 어텐션 연산을 수행하는 파트라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 아래쪽 파트를 보시면 각각의 쿼리나 키, 밸류가 프로젝션된 그 웨이트를 계산하는 파트가 이 부분에 해당되고요. 이것에 대한 각각의 바이어스 역시 다음과 같이 처리가 되는 것을 확인할 수 있습니다. 이 레이어 놈 같은 경우에는 어떤 입력된 그 텐서에 대해서 레이어 노멀라이제이션을 하는 파트라고 보시면 됩니다. 이후에 백프로파게이션을 하기 위해 이제 플롯 16 형태로 최종적인 아웃풋을 반환하고 있습니다. 다음으로 레지듀얼 어텐션 블락 같은 경우에는 앞서서 이야기를 했던 이 멀티헤드 어텐션과 레이어 노멀라이제이션, 그 젤로 레지듀얼 커넥션 사이에 그 MLP 과정까지 연결을 해서 수행하는 그런 클래스라고 이해하시면 좋을 것 같고요. 그 다음 부분에 있는 이 트랜스포머 같은 경우에는 논문에서의 인코더로 이제 사용되는 파트라고 보시면 됩니다. 비전 트랜스포머 역시 이 논문에서의 이미지 인코더 부분으로 논문 실험 파트에서는 이 해당 부분과 레지넷 부분을 비교해서 결과를 보여주기도 하였습니다. 자세한 결과에 대해서는 논문을 참고하시면 좋을 것 같고요. 지금까지 이야기했던 이 각각의 모듈들은 이 클립이라고 하는 클래스 내에서 하나의 모델로 이제 결합이 되게 됩니다. 이 상단에는 VIT나 트랜스포머로 입력을 받는 이 인코더들로 지금 구성이 되어 있고요. 이 하단에 있는 포워드 부분 같은 경우에는 피처를 노멀라이즈 하거나 아니면 이후에 코사인 시뮬러리티를 계산하는 부분들이 일부 추가되었습니다. 이 논문을 확인해 보시면 컨트라스티브 프리트레이닝을 할 때 텍스트나 이미지를 하나의 페어로 구성하고 이 페어에 대한 코사인 유사도를 계산한 다음에 실제 값에 대해서는 유사도를 이제 최대화하도록 크로스 엔트로피 로스를 구성하였다라는 파트가 있는데, 이 해당 부분에서 활용되는 이 코사인 시뮬러리티가 이와 동일하다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 최종적으로 이 빌더 언더바 모델이라고 하는 이 함수에서 보여지는 이 클립 모델로 이제 최종적인 이 모델을 구성하였다라는 것을 확인을 할 수 있습니다. 그래서 이와 같이 이제 그 클립 모델이 실질적으로 어떤 모듈로 구성이 되어 있고 어떠한 플로우로 지금 흘러가고 있는지에 대해서 살펴보았고요. 이제는 이러한 해당 소스 코드들을 가지고 모델을 어떻게 적용할 수 있을지에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 논문 리뷰에서 살펴보았듯이 이 클립 같은 경우에는 텍스트에 포함된 슈퍼비전을 학습하면서 랭귀지나 이미지 페어 간의 유사도를 기반으로 클래시피케이션이나 제로샷 프레딕션을 이제 수행하는 과정을 추후에 거치게 됩니다.
이 클립의 전체적인 파이프라인을 논문 리뷰 때 이제 확인해 보셨겠지만 제시한 컨트라스티브 프리트레이닝 그리고 데이터셋에 대한 클래시파이어, 제로샷 프레딕션 이 세 가지 순서로 지금 진행이 되고 있고 이와 동일한 순서로 코드 적용 부분을 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 해당 코드에서 이제 방금 말씀드렸던 그 소스 코드를 이제 활용을 해가지고 이후에 어떤 플로우로 적용할 수 있는지를 살펴볼 예정인데 가장 첫 번째 줄에 있는 파트가 아까 보셨던 그 GitHub의 클립 소스 코드를 클론하는 파트라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이를 이제 활용해서 사용 가능한 모델들을 확인을 해보면 방금 소스 코드에서 살펴본 것과 같이 다음과 같은 6가지 모델을 활용할 수 있다는 것을 확인을 할 수 있습니다. 아까와 동일하게 레즈넷 계열이나 아니면 VIT 모델 등이 사용 가능한 것을 확인을 할 수 있고 만약에 예를 들어서 VIT 31 모델을 사용하는 경우에는 다음과 같은 세팅이 이제 조건으로 들어간다라는 것도 역시 확인을 할 수가 있습니다. 클립은 텍스트나 이미지를 페어로 다루기 때문에 각각에 대한 프리프로세싱 과정이 좀 더 필요합니다. 그래서 이 해당 부분 같은 경우에는 소스 코드에서 모듈화 되어 있던 그 부분들을 활용을 해서 이미지나 텍스트를 어떻게 프리프로세싱 할 수 있는지에 대해서 간단하게 그 예시를 보여주는 파트라고 보시면 될 것 같고요. 특히 이 텍스트 프리프로세싱 파트를 보시면 헬로 월드 느낌표라고 하는 이 하나의 문장이 들어오게 되면 이것을 다음과 같이 이제 토큰화 그 스플릿을 하는 과정을 이제 거치게 되고 이 토큰에 대한 벡터로 최종적으로는 표현한다는 것을 알 수가 있습니다. 해당 코드는 이제 현재 예시로 사용하고자 하는 그림과 텍스트 샘플들을 이제 보여주려고 하는 코드라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 아래쪽에 있는 샘플들을 보시면 다음과 같이 그 특정 이미지나 이것을 설명하고 있는 이 랭귀지가 각각의 하나의 페어를 이루게 되고 한 쌍으로서 모델에 입력된다라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 해당 이미지를 가지고 노멀라이제이션을 이후에 진행하고 또 텍스트에 대해서는 토큰화를 진행한 이후에 이미지나 텍스트에 대해서 피처를 얻기 위한 포워드 과정을 수행하게 되는데 해당 파트가 이 코드라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 보시면 이제 이미지 피처와 텍스트 피처에 대해서 최종적으로 피처 익스트랙션을 하게 되는 파트입니다. 그래서 소스 코드에서 이전에 모듈화하였던 그 이미지 텍스트 각각에 대한 인코더 부분을 지금 활용을 해가지고 이 피처를 익스트랙션 한다라는 것을 확인을 할 수가 있겠습니다. 그리고 이제 이를 기반으로 유사도를 계산하는 부분이 아래에 있는 블락이라고 보시면 될 것 같습니다. 특정 이미지나 텍스트 문구들이 입력이 되었을 때 어떠한 것과 페어가 되어야 되는지를 이제 파악하기 위해서 본 논문은 코사인 시밀러리티를 사용을 하고 있습니다. 시밀러리티를 다음과 같이 계산을 하게 되고 이것을 각각의 그림과 이제 매칭을 하게 되면 아래와 같은 매트릭스 형태를 구성을 할 수가 있습니다. 보시면 여러 장의 이 그림이 들어오고 또 여러 가지의 이 랭귀지 텍스트 문구가 들어오게 되면 이 각각이 어떠한 페어와 적합한지에 대한 유사도를 계산을 하기 위해서 다음과 같은 매트릭스를 구성을 하게 되고 가장 유사한 것에 시밀러리티가 큰 값을 이제 도출한다는 것을 확인할 수가 있습니다. 마지막으로 이제 소프트맥스 로짓을 사용을 하게 되면 이 코사인 시밀러리티 기반으로 이미지 분류를 수행할 수가 있습니다. 그래서 앞서서 이제 수행했던 그 방식과 동일하게 토크나이즈를 이제 진행을 한 다음에 피처를 추출하고 이것을 기반으로 소프트 함수를 취하게 되는데요. 다음과 같이 이 텍스트 프로버빌리티 값을 이제 산출할 수 있다는 것을 확인을 할 수가 있습니다. 이 아래의 그림이 지금 산출한 결과를 보여주고 있다고 생각하시면 될 것 같은데 특히 두 번째 케이스를 보시면 어떠한 이미지에 대해서 나타나는 적합한 워드가 가장 높은 확률값으로 부여된 것을 확인을 할 수가 있습니다. 네, 이렇게 해서 그 클립의 소스 코드와 이 적용한 그 예시에 대해서 알아보았습니다. 이 클립 같은 경우에는 코드의 구성이 어렵지가 않고 적용 방식이 간단하기 때문에 활용성이 높다라고 생각이 되고 있고요. 이 리뷰가 이제 다른 분들의 그 연구하는 과정에서 조금 더 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.